صلاة جامعة الصلاة جامعة لإلى الذكر رحمكم الله. صلي سنة عيد الفطر ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة بنية القبول والإقبال وصالح كل حال وبنية العبادة في زيادة وأن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتقديسنا وزكواتنا وصدقاتنا وجميع ما عملناه من أعمال الخير ومن أعمال الصالح ويجعلنا وإياكن من العائدين والفائزين برضاء رب العالمين ويعيده علينا وعليكن سنين بعد سنين وعواما بعد عوام على ما يحب ربنا ويرضى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة واعصمنا به من كل سوء ولا تأخذنا على غرة ولا غفلة ولا تجعل عواقب أمورنا حسرة وندامة وارض عنا فإن مغفرة للظالمين ونحن من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك وعافنا ما لا ينفعك فإنك الواسع رحمته البديعة حكمته فعافنا السعة والدعاء والأمن والصحة والشكر والعافية والتقوى وافق الصبر والصدق علينا وعلى أوليائك وعاطنا اليسرى ولا تجعل معه الأسرى واعمم بذلك أهلنا وأولادنا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومرضا غير محسن ولا فاضح. اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة
ولا تعجلنا عن حق ولا وصية. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن العافية الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك. يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim 'azzamahu Allah wa sharrafah fa'azimnahu haqqa ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal ثم أتبعوا بذكر من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعنا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعنا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعنا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 الله أكبر. ما رحل رمضان وترك للصائمين عظيم الأجور. الله أكبر. ما وصلت إلى مصلى العيد أمة مذنبة فتقبلها رب غفور. الله أكبر. ما تجمل المسلمون بجميل الزياد إظهارا لنعمة الله وشكرا له على إنعامه الأوفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة وجمع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا معشر العائدات الفائزات إن يومكن هذا ليوم عظيم فأوصيكن وإياي بتقوى الله العظيم فإنها شعار المتقين ووصية الله للأولين والآخرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia. Pagi hari ini sampailah kita kepada saat yang berbahagia, hari yang kita nantikan, yakni hari yang penuh maghfirah, keampunan,
dan kemuliaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita semua telah lulus dan dapat menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha melimpahkan keadaan sepanjang waktu dan zaman, dari masa ke masa, memperindah keadaan menjadi lebih indah, yaitu jiwa hamba-hambanya yang semakin dekat kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin zaman mendekati akhirnya, maka Allah semakin mempermudah pengampunannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Daripada mukminin dan mukminat yang diangkat derajatnya setiap waktu dan saat dengan sunnah sang pembawa rahmatnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga setiap waktu mereka lewati, siang dan malamnya, mereka terus mendekatkan dan semakin dekat kepada cinta Allah, kepada keridhaan Allah, kepada kasih sayang Allah, kepada cahaya mahabbatullah, kepada cahaya keindahan Allah. Mereka lewati hari-harinya dengan rukuk dan sujudnya, dengan taatnya kepada Allah. Mereka lewati dosa-dosa dengan istighfar dan taubat, hingga di matahari mereka dalam keluhuran dan hari demi hari. Maka matahari dan bulan sebagai saksi, bumi sebagai saksi, jasadnya sebagai saksi, lidahnya menjadi saksi, tangan dan kaki menjadi saksi, dan kesemua alam semesta menjadi saksi atas kemuliaannya, dan alam semesta menjadi saksi atas kecintaan Allah padanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba Allah 'abdan, qala li Jibril." Hadirin hadirat, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah telah mencintai seseorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan." Maka Jibril turun ke langit dan mengumumkan kepada angkasa raya, berjuta-juta galaksi di langit, dan kepada semua yang ada di langit dan di bumi, "Wahai penduduk angkasa raya, Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia." Jadilah seluruh debu, hewan dan tumbuhan mengenal hamba yang mencintai Allah, dan kecintaan Allah kepada hamba itu terbit dengan sunnah dan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 31. Setelah sempurna 1 bulan kita tunaikan kewajiban puasa Ramadan, maka kita sempurnakan pada malam tanggal 1 Syawal dengan menunaikan zakat fitrah, yakni zakat pribadi yang kita berikan kepada para fakir dan miskin. Zakat fitrah yang telah kita keluarkan tadi malam sampai sebelum kita berkumpul untuk salat Id ini adalah satu kewajiban, karena zakat fitrah merupakan penyempurnaan bagi ibadah puasa Ramadan. Tidaklah sempurna ibadah puasa kita tanpa mengeluarkan zakat fitrah. Hadirat salat Id rahimani wa rahimakumullah, yang demikian semuanya kita semoga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Demikian agung dan luhurnya Rabbul Alamin memperindah kehidupan setiap keturunan Adam yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengikuti tuntunan sang Nabi SAW, dan mau menghiasi jiwanya dengan kedamaian. Allah SWT berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah lah tenang dan damainya sanubari. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirat salat Id yang dimuliakan Allah, satu nama yang maha tunggal dan maha abadi, yang jika di langit akan menimbulkan kedamaian, menenangkan seluruh sel tubuh kita, membawa kedamaian pada seluruh sel tubuh kita, dan membawa aura kemuliaan yang terbit dan muncul dari sanubari kepada seluruh tubuhnya dan kepada alam sekitar. Wahai jiwaku dan jiwa kalian yang sering diombang-ambingkan dalam gelombang kehidupan, dalam limpahan kenikmatan hingga terjebak pada kekufuran dan tidak bersyukur, atau kepada kesusahan hingga terjebak pada tidak taat kepada Allah dan kufur. Belum lagi Allah terus mengombang-ambingkan keturunan Adam agar mereka mencari kekuatan dan ketenangannya dari Allah SWT. Namun ketika jiwanya telah menyimpan aura kekuatan terbesar di alam semesta, yaitu Allah Jalla wa'ala, maka ia akan sabar dengan apapun yang terjadi. Tidak akan bisa mengecohnya karena jiwanya bersama Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah jiwa dan sanubarinya bersama Allah, ingat Allah dalam kemuliaan Allah,
maka ia dalam lindungan benteng kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah. Rasul SAW bersabda, sebagaimana hadis yang kita dengar diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau SAW bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Janganlah kalian saling membenci, kata sang Nabi SAW. Kenapa? Kita akan perjelas nanti. Karena perbuatan manusia itu akan membawa kerusakan di dunia dan akhirat. La tabaghadu wa la tahasadu, jangan kalian saling benci dan saling dengki. Lihat saudara kita mendapatkan nikmatan, jangan dengki dan iri, karena yang Maha Memberi masih tetap memberi dan bisa memberi selalu. Wa la tadabaru, jangan saling membelakangi. Tadabaru itu maksudnya adalah orang yang ketika jumpa dengan saudaranya muslimin buang muka, atau lebih ringkasnya ialah jangan bermusuhan. Wala yahillu lil muslimi an yajra akhahu fawqa thalathati ayyam, dan tidak dihalalkan bagi saudara muslim untuk bermusuhan lebih dari 3 hari atau ada berlawanan dengan sengaja. Sebelumnya sang Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian sama hamba Allah itu bersaudara. Sesama muslimin itu bersaudara, persaudaraannya lebih erat daripada persaudaraan perpalian darah. Karena kalau persaudaraan perpalian darah, kalau wafat terpisah. Tapi kalau saudara iman wafat lalu hidupnya di alam barzakh dan di akhirat tidak akan pernah terpisah. Semakin kita menyambung hubungan silaturahim dengan manusia, sesama iman, sesama muslimin muslimat, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyambung kasih sayangnya kepada kita. Semakin seseorang tidak memiliki kebencian kepada orang lainnya, maka indah hidupnya di dunia dan akhirat. Para ilmuwan dalam penemuan mutakhirnya menemukan satu penemuan yang menakjubkan, bahwa ketika seseorang itu marah atau timbul sifat benci dalam dirinya, maka terpancarlah dari dalam tubuhnya hormon-hormon stres. Hal itu menimbulkan tuntutan sel-sel otot yang ada di jantung akan oksigen yang berlebihan. Marahnya seseorang atau bencinya ia kepada sesuatu atau benci pada orang lainnya, maka itu akan menyebabkan lepasnya hormon-hormon tersebut, dan jika itu terjadi akan membuat kebutuhan yang berlebihan atas oksigen pada otot-otot jantungnya, dan oksigen itu tidak bisa dipenuhi oleh paru-parunya. Berbeda dengan orang yang berlari, jantungnya berdebar cepat tapi tubuhnya bergerak. Tapi kalau tubuhnya tetap diam saja hingga benci dan kemarahannya yang muncul, maka jantungnya berdebar dengan keras yang mengakibatkan otot pada jantungnya membutuhkan oksigen yang lebih banyak, dan ini tidak bisa dipenuhi oleh paru-parunya. Lantas apa yang terjadi setelah itu? Itu menyebabkan pengentalan keping-keping darah pada jantung. Apa yang akan terjadi setelah itu? Itu menyebabkan sering terjadinya serangan jantung. 60% serangan jantung terjadi pada orang yang sering marah dan sering benci kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan penemuannya lebih menakjubkan. Mereka meneliti orang-orang yang sakit. Para ilmuwan di Amerika, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Mereka merasa ringan sakitnya ketika memaafkan orang yang menyakiti mereka. Ini penemuan dengan jelas selaras dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Janganlah kalian saling benci, jangan saling musuhi. Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami, karena dalam setiap tuntunan beliau itu tersimpan kesejahteraan dan kesehatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Semakin sirna seseorang dari membenci orang lainnya, maka ringan semua penyakitnya. Semakin jauh dari serangan jantung. Demikian hebat sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, Nabi kita, Nabi ahli zaman, Nabi yang termulia. Orang yang paling pemaaf adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah. Allah SWT telah menjadikan kemuliaan pada jiwa yang dipenuhi cahaya ilahi. Maka jiwa itu akan sulit dendam kepada siapapun. Demikianlah jiwa Sayyidina Muhammad SAW, jiwa yang dipenuhi kekuatan ilahi,
akan berpengaruh kepada apapun yang ada di dekatnya. Sebagaimana penemuan profesor dari Jepang yang telah sering kita dengar bahwa air itu bereaksi dengan emosi orang yang ada di hadapannya. Kalau orang yang di depan air itu marah-marah, maka jika air itu dilihat dengan mikroskop dengan skala tertentu akan berubah menjadi buruk bentuknya. Dan ketika orang yang ada di hadapannya tenang, maka itu berubah menjadi lebih indah jika dilihat dengan skala tertentu di mikroskop. Ini jiwa yang tenang. Lebih-lebih lagi jiwa yang memiliki cahaya Allah. Ini berlaku bukan hanya pada air, tapi berlaku untuk alam semesta. Bahkan merubah hal-hal hina menjadi hal yang mulia. Sebagian firman Allah SWT dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama orang-orang yang berzikir, walaupun niatnya bukan untuk berzikir, dia mendapatkan pahala dan kemuliaan. Kenapa? Karena bersama orang-orang yang berzikir, air bisa bereaksi dengan jiwa yang ada di hadapannya. Demikian pula dengan alam semestanya. Hadirin salat Id rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah SWT. Inilah Allah SWT menjadikan jiwa-jiwa mulia itu sebagai pembawa penyelamat di muka bumi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kalau seandainya bukan karena pria-pria mukminin dan wanita-wanita mukminat yang kalian tidak ketahui kemudian mereka itu, kalau mereka itu tiada, kalau mereka itu pergi, maka niscaya akan turun azab yang pedih kepada wilayah itu. Quran surah Al-Fatah ayat 25. Tapi karena ada kaum mukminin dan mukminat yang melakukan jamaah, sebagian ulama mengatakan ini pada orang-orang yang melakukan salat jamaah atau jamaah majlis zikir atau jamaah majlis taklim, maka mereka inilah yang menyingkirkan musibah. Kenapa? Karena alam semesta sudah dikuasai oleh satu kekuatan tunggal yang mengatur segala kejadian untuk tetap memuliakan dan membawa keberkahan bagi jiwa-jiwa yang dipenuhi cahaya Allah. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Ana ma'a abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafatan." Aku bersama hamba-hambaku ketika ia mengingatku dan ketika kedua bibirnya bergetar menyebut namaku. Kalau sudah Allah bersamanya, maka kedamaian bersamanya. Kalau kedamaian bersamanya, kedamaian bersama keluhuran, dan itulah yang akan Allah berikan kepadanya. Demikian indahnya jiwa Sayyidina Muhammad SAW, dan semoga aku dan kalian terwarnai dengan cahaya keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan Sahih Bukhari tentang salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku punya harta yang lebih, boleh tidak aku sedekahkan pada suamiku dan pada anakku? Boleh tidak sedekah kepada kerabat sendiri?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Untukmu 2 pahala. Yang pertama, kau dapat pahala sedekah, dan yang kedua, kau dapat pahala menyambung silaturahim dengan kerabatmu." Sering dipertanyakan, nama mana yang lebih didahulukan, umum atau keluarga sendiri? Justru keluarga sendiri dulu, baru orang lain. Bahkan kepada keluarga sendiri, kata Rasul SAW, ada 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Demikianlah indahnya tuntunan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sebagai manusia biasa yang menyandang sifat dhaif, kita menyadari bahwa kita tidak luput dari berbuat salah dan dosa terhadap sama manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala, baik itu orang tua, sanak kerabat, tetangga ataupun sahabat, baik sengaja atau tidak. Bahkan kadang-kadang timbul keretakan hubungan antara suatu pertentangan yang sangat kecil. Dalam kesempatan berhari raya Idul Fitri, inilah saatnya kita menghapus semua noda-noda itu. Marilah kita bersifat memaafkan sebelum kita dipintai maaf. Semoga kita pun diberikan kemaafan oleh orang lain. Hadirin salat Id rahimani wa rahimakumullah. Kita bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Wahai yang menguasai alam semesta, wahai yang selalu memberikan jiwa yang selalu mengingatnya, wahai yang maha memberikan kedamaian dunia dan akhirat, damaikanlah jiwa kami, damaikan hari-hari kami, damaikan kehidupan kami, damaikan alam barzakh kami nanti, damaikan kematian kami kelak, damaikan kami di yaumul qiyamah. Wahai cahaya kedamaian dunia dan akhirat yang terbit hingga baginda Sayyidina Muhammad SAW,
kami bertawasul demi keluhuran cahaya risalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangi jiwa dan ruh kami dan sehari-hari kami dengan naungan keagungan nama-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Fa ya muslimat ittaqinallah wa idza qara al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جعل الله إياكن من العائدين والفائزين السالمين الغانمين المقبولين وأدخلنا وإياكن في جملة الصالحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وأجار الصائمين الثواب العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين. أما بعد فيا معشر المسلمات العائدات اتقين الله وقلنا كثيرا الله أكبر واعلمنا أن يومكم هذا يوم عظيم فطوبى لمن شرفه وعظمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناقب التي لا تحصر ساداتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول في الغار وعمر الفاروق فاتح الأمصار وعثمان القتيل بالدار ووصي سيف الله على الكفار فعلى مبغضهم لعنة الله العزيز الجبار ومعهم النار وبئس القرار. وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun mengucapkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita termasuk orang-orang yang aidin, faizin, makbulin. Dan ulun minta maaf dan minta ampun, minta ridha, minta halal atas segala kesalahan dan kehilapan, baik yang terjadi dengan kelakuan atau perkataan ataupun yang terambil atau termakan zahir dan batin. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga dapat lagi kita merayakan hari raya yang serupa ini di tahun-tahun yang akan datang dengan selamat, sejahtera dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.